اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پہ کھڑا زبر اشباعی حرکات ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور پھر مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے مد منفصل ہوگی، 2 الف کے برابر کھینچیں گے، یا مشدد جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، نا پہ الف مدہ ہو رہا ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، سین سیٹی والا اور پھر اس پہ سیٹی کریں گے، عین میں ساؤنڈ رکے گا، سر او پہ واو مدہ ہو رہا ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را پر زبر ہے را پر پڑھا جائے گا، با مشدد ہے جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، لام مشدد ہے جماؤں کے ساتھ پڑھے گا، ذال نرمی والا حرف ہے، زبان دانتوں کے کناروں پہ لگے گی تو نرمی سے ادا ہوگا، ذی پہ یا مدہ اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، خو حرف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، قوف حرف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، کاف کا ساؤنڈ باریک ہوگا، میم ساکن کے بعد الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، واو کے لیے ہوٹوں کو گول کریں گے، لام مشدد ہے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، ذال نرمی والا حرف ہے نرمی سے پڑھا جائے گا، زبان دانتوں کے کناروں پہ لگے گی تو ذال نرمی سے ادا ہوگا، ذی پہ یا مدہ اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون ساکن کے بعد حرف اخفائی میں سے قوف آ رہا ہے، اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، با پر جزم آ رہا ہے یعنی کہ با ساکن ہے تو یہاں پہ کلکلا ہوگا، حرف کلکلا 5 ہے، قوف تو با جیم دال، جب بھی ان پر جزم آئے گی تو یہ کلکلا یعنی کہ لوٹتی ہوئی آواز سنائی دے گی، میم ساکن کے بعد الف میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا، یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، لام مشدد جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، میم ساکن کے بعد تار ہے اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، تا مشدد جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، قوف حرف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، قو پہ واو مدہ اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور پھر مدہ کے بعد سکون عارض ہے تو مد عارض ہوگی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، الف پر زبر آ جائے گا اور یہ حمزہ بن جائے گا، لام مشدد ہے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، ذی پہ یا مدہ اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ذال نرمی والا اور پھر نرمی سے پڑھا جائے گا، اچھا یہاں پر 2 لام آ رہے ہیں دونوں پر زبر ہے تو ان کا ساؤنڈ یا تو الگ کریں یا پھر پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں گے دونوں کی جو زبر ہے یعنی کہ فتح وہ پراپر طریقے سے ادا ہو، جعل لکم الارض، لام ساکن ہے آواز رکے گی، را پر را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے را پر پڑھا جائے گا، ضاد حرف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، را پر زبر ہے را پر پڑھا جائے گا، را پہ الف مدہ ہو رہا ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، 2 زبر کے بعد واو آ رہا ہے ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، سین سیٹی والا حرف میں سیٹی ہوگی، سین پر مشدد ہے جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، ما پہ الف مدہ ہو رہا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوگی، 2 الف کے برابر کھینچیں گے، نا پہ الف مدہ اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، لیکن یہاں پر ہم حمزہ پہ جھٹکا نہیں دیں گے، 2 زبر کو ہم کس سے بدلتے ہیں ایک زبر سے یعنی کہ الف مدہ سے، تو یہاں پر بینا آ پڑھا جائے گا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، واو ہوٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا، اب یہاں پر ادغام کا قاعدہ کس صورت میں ہوگا جب ہم حمزہ کو واو کے ساتھ ملا دیں گے، بینا آؤں پڑھیں گے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، اگر ہم یہاں پر وف کر دیں گے بینا تو یہاں پر ہم واو مشدد ادا نہیں کریں گے، ڈائریکٹ واو زبر وا پڑھا جائے گا، نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے اکفا کا قاعدہ ہوگا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، سین سیٹی والا اور پھر سیٹی ہوگی، سین مشدد ہے جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، ما پہ الف مدہ ہو رہا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے مد متصل ہوگی، 2 الف کے برابر کھینچیں گے، ما پہ الف مدہ ہو رہا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوگی، 2 الف کے برابر کھینچیں گے، خو کا ساؤنڈ پر پڑھا جائے گا، خو میں آواز رکے گی، حرف کلکلا کے علاوہ سوائے حمزہ کے سب میں آواز رکتی ہے، کوئی بھی ساکن حرف آئے گا آواز
रुकेगी। रॉ पर ज़बर है, रॉ पुर पढ़ा जाएगा। हा के नीचे खड़ा ज़ेर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। सा नरमी वाला और फिर इसमें नरमी होगी। सा मुशद्दद है, जमाओं के साथ पढ़ा जाएगा। रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर आ रहा है, रॉ पुर पढ़ा जाएगा। रॉ के नीचे ज़ेर आ रही है, रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। जा सीटी वाला और फिर इसमें सीटी होगी। कौफ हुर्फ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। दो ज़बर के बाद लाम आ रहा है, इदगाम का कायदा हो रहा है। मीम साकिन है, यहाँ पर सिर्फ आवाज़ और सांस तोड़ेंगे। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। लाम पर अलिफ मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, ला को खींच के पढ़ेंगे। जीम साकिन है, यहाँ पर कलकला होगा। लू पे वाव मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लिल्ला का लाम बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के लाम के नीचे ज़ेर आ रही है तो ये लाम बारीक पढ़ा जाएगा। अल्लाह के लाम पर खड़ा ज़बर आ रहा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नून साकिन के बाद दाल आ रहा है, इक्फ़ा होगा, आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। दा पे अलिफ मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। दो ज़बर के बाद वाव आ रहा है, इदगाम का कायदा होगा। नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़ यरमलून में से वाव आ रहा है, इदगाम होगा। नून साकिन के बाद ता है, हुर्फ़ इख़फ़ाई में से आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद अलिफ मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो इज़हार शफ़वी होगा, यहाँ पे ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। आइन में साउंड रुकेगा, मुँह पे वाव मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। और फिर मद्दा के बाद सुकून आरिज़ है तो मद्दे आरिज़ होगी। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। वाव के लोटों को गोल करेंगे। नून साकिन के बाद काफ आ रहा है, इक्फ़ा होगा, आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। काफ नून साकिन के बाद तार है, हुर्फ़ इख़फ़ाई में से आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद अलिफ मीम और बा के अलावा कोई हुर्फ़ आएगा तो इज़हार शफ़वी का कायदा होगा। फ़ी पे या मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रॉ पर ज़बर है, रॉ पुर पढ़ा जाएगा। यहाँ पर या लीन हो रही है, या साकिन से पहले ज़बर है तो लीन हुए बगैर खींचे पढ़ेंगे। दो ज़ेर के बाद मीम आ रही है, इदगाम का कायदा होगा, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद है, एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। माँ पे अलिफ मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जा सीटी वाला और फिर इसमें सीटी होगी। लाम साकिन है, आवाज़ रुकेगी। ना पे अलिफ मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ला पे खड़ा ज़बर आ रहा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बा में कलकला होगा। ना पे अलिफ मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़ा यह हमज़ा है, झटके के साथ पढ़ा जाएगा। तू पे वाव मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। सीन सीटी वाला और फिर इसमें सीटी होगी। सू पे वाव मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रॉ पर ज़बर है, रॉ पुर पढ़ा जाएगा। दो ज़ेर के बाद मीम आ रही है, इदगाम का कायदा होगा, एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। मीम मुशद्दद है। नून साकिन के बाद मीम आ रही है, इदगाम का कायदा होगा, गुन्ना करके पढ़ेंगे। सा नरमी वाला और फिर इसमें नरमी होगी। हा पर वफ़ करेंगे तो यहाँ पर जज़म आ जाएगी। मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। वाव के लिए होठों को गोल करेंगे। दाल पर कलकला होगा, दाल साकिन है और फिर कलकला 5 है। कौफ तो बा जीम दाल, यहाँ पर कलकला होगा। उलू पे वाव मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। दा पे अलिफ मद्दा और फिर मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में तो मद्दे मुत्तसिल होगी, 2 ढाई अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद है, इदगाम शफ़वी का कायदा होगा। नून साकिन के बाद दाल आ रहा है और फिर इख़फ़ाई में से तो आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। दू पे वाव मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आ रही है, अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा। लाम मुशद्दद है, जमाओं के साथ पढ़ेंगे। ला पर खड़ा ज़बर आ रहा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नून साकिन के बाद काफ आ रहा है, इक़फ़ा का कायदा होगा, आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद ता आ रहा है और फिर इख़फ़ाई में से आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद अलिफ मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो इज़हार शफ़वी होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। स्वाद और फिर मुस्तालिया है, स्वाद में सीटी होती है। स्वाद पर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़ी क़ौफ़ और फिर मुस्तालिया पुर पड़ जाएगा। क़ी पे या मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और फिर मद्दा के बाद सुकून आरिज़ है तो मद्दे आरिज़ होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।